आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बुलाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गोवर्धन आरती गाओ, हे गोवर्धन आरती गाओ। श्री चरणों से निकली है गंगा, श्री चरणों से निकली है गंगा, श्री चरणों से निकली है गंगा, श्री चरणों से निकली है गंगा। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। हे गोवर्धन आरती गाओ, हे गोवर्धन आरती गाओ। मंगलम गोकुलाधीशं मंगलम व्रजनंदनं, मंगलम राधिका कांतम मंगलाय सनो हरि। सर्व मंगल मंगलीय शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। जलेन शिवलीकृतयानि गानि दवापानि यदन् मृदानि कृतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे पुष्पे दक्षिणकराभ्यां देवाभिदेव्याभिवन्दनं स्व आत्मयाति आत्मतस्सर्व्यात्माभिवन्दनं स्वस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय जगनेन जगन्मिदन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेनाकं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्रिमध्य मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, विसर्गं समर्पयामि, प्रार्थयित व्यासुरी भगवान ने प्रार्थना करी जाओ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुराण पुरुषोत्तम नमः श्री बालकृष्ण नमः। प्रार्थना समापूर्वक नमस्कार नमस्कारो। हे भगवान आज 7 दिवस दरमियान हमारे पण भूल चूक सती देखिए, हे भगवान हमने बालक समझी क्षमा कर दो। आवाहनम न दानामि तवार्धनम भूजाचेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। स्वापूर्वकम नमस्करोमि पाणिनि चमची भ्रिया कौस्तुभ भाई नवनीत भाई ओम अनेन श्री पूजनेन श्री द्वारकाधीश पुराण पुरुषोत्तम प्रियता त्रण पाणीनी चमची भरीने मूको ने 3 વાર बोलो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, माता जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। पगे लगी भाई नीचे नीचे पधारो। चलो महेश भाई। સત્તાધારની જગ્યાના મહંત પૂજ્ય વિજય બાપુ પધાર્યા છે, એમના સંતગણને સૌને અમે હૃદયથી આવકારીએ છીએ। हेलो 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 नीचे नीचे आवेला संतोना चरणमां व्यासपीठेथी नमस्कार। હાલો, જુનાગઢ જિલ્લાના આ સુડાવડ ગામે બ્રહ્મલીન પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુના આ ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે આજના દિવસે 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 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે આજના દિવસે
અહીંયા પ્રોફેસર મહેશભાઈ ગઢવી બોટાદથી પધાર્યા છે. તેઓ સૌરાષ્ટ્રના તમામ ધર્મસભાઓમાં તેઓ પોતાની સેવા આપે છે. આજે અતિ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ અહીંયા પધાર્યા છે, તો તેમનું હું હૃદયભાવથી સ્વાગત કરું છું. અને આજના આ દિવ્ય મહોત્સવમાં ધર્મસભાનું સંચાલન કરવા માટે મારી હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના છે એમને. તો આપણે મહેશભાઈ ગઢવી માટે એક વખત જોરદાર તાલીઓથી હું એમને પ્રાર્થના કરું કે આજનો આ કાર્યક્રમ તેઓ સંચાલન કરે. એ પહેલાં ગુજરાત રાજ્યના અને વિસાવદર ભેસાણના ધારાસભ્ય થોડા અને સેવક જાજા એવા મારા વડીલ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ ભાલાળા સ્ટેજ ઉપર પધારે. हेलो हेलो तुहि आद्य अनंतम सृष्टि सृजंतम प्रलय करंतम पोखंतम दानुकुल हंतम चरित अनंतम तू जगतंतम वर्तंतम अवतार धरंतम तू भगवंतम हिम्मतवंतम हलकाड़ी ओखा धरवाड़ी देव डडाड़ी जय मोगल मां मच्छराड़ी मानी चेतना ने वंदन करी अहिया माना खोड़ा में बैठा छीए त्यारे मां खोड़ियारનું સ્મરણ કરતા ખોડી તાયલા ખેત પાદરડા પહિતા લીલો રાખવા ને આવે ખોડલ ખેલતી માને અહીંયા આવાહન કરી मानी चेतना ने वंदन करी अहिया नारायण वांग्मय स्वरूप श्रीमद भागवत जी बिराजे छे तेमने वंदन करी व्यास गादी पर बिराजता पूज्य मुकुंद भाई शास्त्री अने पूज्य जयेश भाई शास्त्री ने ना श्री चरणों में वंदन परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य बाबूदास जी महाराज ना भद्रोत्सव निमित्ते भागवत कथा नु अमृतपान आप सौ करी रह्या हता। अहींया सौराष्ट्र गुजरातनी प्रसिद्ध जग्याना वंदनी महंत महाराज श्रीओनी दिव्य सन्निधि छे। धर्मसभा नो मंगल प्रारंभ थवा जई रह्यो छे। मानी चेतना ज्यां काम करती होय अमारे संतो हमणा अहींया उतारे बैठा सरस वात करता था के समग्र समष्टिनु सर्जन करनार पोषण करनार पालन करनार एवा प्रभु ने पण ज्यांथी प्रकटीकरण थयुं जे चेतना मांथी अवतरित थया एवी महानी तुलना में कोई विश्व में 14 ब्रह्मांड में कोई न आवी शके एवी चेतना जे धरती पर साकारित थई अने एमांय जा जा हे मां एम कहती होय आवड़ एम के खोड़ियार ने के बेन ज्या ज्या फरी लेवाय रात में न्या तारा थानक थशे ने विश्वना खूणे खूणे खोड़ियार ना नाम लेवाता होय एवी जीवती जागती जोगमायानी चेतना ज्या काम करे अने एमाय पाछुं एक संतनी कृपा वळे आपा गीगानी चेतना काम करे दान महाराजनी चेतना काम करे अने श्यामजी बापू जेवा सौराष्ट्रनी आध्यात्मिकतानुं घरेणुं कही शकाय एवा श्याम प्रभुना ज्या रूड़ा आशीर्वाद होय एवी धरती अने ई चेतना काम करे ज्या श्यामजी बापूना आशीर्वाद साथे एवा ब्रह्मलीन स्वर्गस्थ पूज्य बाबूदास जी महाराजना भाव वंदना करवा माटे अहींया हजारोनी संख्या में ज्यारे विशाल संख्या में सेवक समुदायनी उपस्थिति छे। तन मन धन थी हमने अमारे प्रवीण भाई बहुत सरस बात करी। एमणे एम कह्युं के 250 युवानोए दिवस रात मां खोड़ियार मानी सेवा करता हो एवा भावथी अने 50 बहनोए रात दिवस जोया वगर अमारे आराम नहीं करवो अमारे संतोने राजी करी लेवा दे करवा छे बाबूदास जी महाराजना रूड़ा आशीर्वाद लई लेवा छे अने सीताराम बापूना हयामां ठारको थई जाय लवजी बापू अने एमनी समग्र संत टीम छे ई हमने हयाना भावथी राजीपो थई जाय एना माटे दिवस अने एक रात एक करी अने जे युवान भाईओ बहनोए पुरुषार्थ कर्यो छे एने एकवार जोरदार ताळीओथी आपणे सौ वधावी लईए।
આનંદની વાત બીજી એક ઈ કરવી છે કે જેમણે સેવકો નામ આપવાની ના પાડે પણ આ ખોડિયાર મંદિર માટે, બાબુદાસજી મહારાજ માટે, અમારા સીતારામજી મહારાજના સંકલ્પે, લવજી બાપુના પુરુષાર્થે અમારે જે આપવાનું હોય તન મન ધનથી અને લાખો રૂપિયા આપવામાં જેમણે કમી નથી રાખી એવા સૌ દાતાઓને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. અહીંયા સંતોની જ્યારે દિવ્ય સન્નિધિ છે ત્યારે સમય મર્યાદામાં આપણે સૌએ જવું છે ત્યારે સૌ પ્રથમ ધર્મસભાના અધ્યક્ષ જે ચેતના પ્રવાહિત થઈ અને સમગ્ર સમાજને આપા ગીગા આપ્યા, શ્યામજી બાપુ આપ્યા અને ત્યાંથી જીવરાજ બાપુથી લઈ અને વિજય બાપુ સુધીની દિવ્ય સન્નિધિ મને તમને આપી એવી કરુણા અવતાર દાન મહારાજની ચેતનાના ધારક ધર્મસભાના અધ્યક્ષ પરમ શ્રદ્ધેય વલ્કુ બાપુ ને જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે ધર્મસભાનો પ્રારંભ કરવા માટે તેમના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ, પૂજ્ય વિજય બાપુ, પૂજ્ય ભોળાદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય કિશોર બાપુ સોનગઢ, સૌ સંતોને વિનંતી કે દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા આપણી ધર્મસભાનો મંગલ પ્રારંભ કરે. સૌના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના. થોડી જ ક્ષણોમાં અને સમય મર્યાદા સાથે આપણે જ્યારે ધર્મસભાનો મંગલ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ સંતોને વિનંતી કે પધારશે. પૂજ્ય લવજી બાપુ સૌ સંતોને લઈ અને દીપ પ્રાગટ્ય માટે પધારે એવી નમ્ર પ્રાર્થના. અહીંયાથી પ્રગટેલો દીવો છે એ સમાજના કલ્યાણ માટે, જ્યાં 24 કલાક અન્નક્ષેત્ર ચાલતું હોય, ભૂખ્યાને ભોજન મળતું હોય, માની કૃપાનો પ્રસાદ મળતો હોય એવા પાવન પરિસરમાં વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોની સન્નિધિ છે. માનની મંત્રી શ્રી ભાલાળા સાહેબને પણ વિનંતી કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્યમાં ધર્મ લાભ લેવા માટે પધારશે. હરિ ઓમ. અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિ સ્વાહા, સૂર્જો જ્યોતિરગ્નિ સ્વાહા, અગ્નિર્વર્ચોર્જ્યોતિર્વર્ચા સ્વાહા, જ્યોતિ સૂર્યદા સૂર્જો જ્યોતિ. દીપ પ્રાગટ્ય સાથે જોરદાર તાળીઓથી આપણે પણ ભાવથી બોલશું. ચંદ્રમા મનસો જાતકજો સૂર્યો અદાયત અગ્નિરગાયત બોધિપદેવ રૂપસ્વમ કર્મ સાક્ષી વિઘ્નકૃત યાવત કર્મ સમાપ્તિ સ્યાત તાવદત્ર સ્થિરો ભવ શુભમ ગુરુત કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદમ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મ, દીપ જ્યોતિ જનાર્દન, દીપો મે હરતુ પાપમ, દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. સમય મર્યાદા સાથે આપણે જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે સૌ સંતોના પુષ્પમાળા સાલ દ્વારા આપણી પરંપરા મુજબ સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ. મહંત શ્રી સીતારામ બાપુ સાથે સંતો રહેશે, પૂજ્ય લવજી બાપુ સહિત સૌ સંતો રહેશે અને ત્યારબાદ સૌ ઉપસ્થિત સંતોને સન્માનિત કરવા માટે ધર્મેશભાઈ, સૌજીભાઈ, હંસરાજભાઈ, ભાવસિંહજીભાઈ, ધીરુભાઈ સુરત અને નવીનભાઈ સૌને મંચની ઉપર પધારવા ઝડપથી વિનંતી. જુનાગઢથી પધારેલા સુરેશભાઈને પણ મંચ પર આવવા વિનંતી. ધર્મસભાના વંદની અધ્યક્ષ પૂજ્ય વલ્કુ બાપુની દિવ્ય સન્નિધિ છે ત્યારે આપણા સૌ વતી પુષ્પમાળા સાલ અર્પણ કરી જે કરુણા અવતાર ચેતના પ્રગટી અને સમગ્ર દેશ દુનિયામાં સૌરાષ્ટ્રમાં સતના આધારે ચાલતી સત્તાધાર હોય, ચલાળા હોય અને એ ઉજળી પરંપરામાં આપા ગીગાની જગ્યાના અનેક સંતોની અહીંયા સન્નિધિ હોય ત્યારે
એ સૌ સંતોના સન્માન માટે સૌ પ્રથમ ધર્મસભા અધ્યક્ષ પરમ શ્રદ્ધેય પ્રેરણામૂર્તિ વંદનીય પૂજ્ય વલ્કુ બાપુના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે જોરદાર તાળીઓથી પુષ્પમાળા સાલ દ્વારા સંતો દ્વારા જગ્યા દ્વારા થતા સન્માનને વધાવી લઈએ. સત્તાધારની પ્રસિદ્ધ જગ્યાના વંદની પ્રેરણામૂર્તિ પૂજ્ય જીવરાજ બાપુના રૂડા આશીષ લઈ પધારેલા લઘુ મહંત મહારાજ વંદની પૂજ્ય વિજય બાપુને સન્માનિત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ. પૂજ્ય સીતારામ બાપુ અને સૌ સેવકોને પૂજ્ય વિજય બાપુ સત્તાધાર. બોલો આપા વિજાની જય. પૂજ્ય તુલસી શ્યામની પ્રસિદ્ધ જગ્યાના વંદની મહંત મહારાજ પૂજ્ય ભોળાદાસજી મહારાજને સન્માનિત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ. પૂજ્ય સીતારામ બાપુને સોનગઢ પ્રસિદ્ધ ગંગોત્રી, જ્યાંથી આધ્યાત્મિકતાની ગંગા વહી એવી લાખા બાપુના ગોખલેથી પધારેલા આપા જાદરા અને ગોરખાના આશીર્વાદ લઈને પધારેલા વંદની પૂજ્ય કિશોર બાપુનું સન્માન. ત્યારબાદ મંચ પર બિરાજતા વંદની પૂજ્ય જયરામદાસ બાપુ આપા ગીગાની જગ્યા બગસરા, દાનેવધામ સણોસરાના વંદની યુવાન મહંત પૂજ્ય નેરુ બાપુ, દુધરેજની પ્રસિદ્ધ વડવાળા દેવની જગ્યાના વંદની મહંત મહારાજ મહામંડલેશ્વર પૂજ્ય કળીરામજી મહારાજના પ્રતિનિધિ પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજ મહંત બાપુ દ્વારકાથી પધાર્યા છે, તેઓ શ્રીનું સન્માન. આપણા માનનીય મંત્રી શ્રી ભાલાળા સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તેમને પણ સન્માનિત કરવા માટે વિનંતી. અહીંયા સૌરાષ્ટ્રની પ્રસિદ્ધ જગ્યાના સૌ મહંતોની જ્યારે દિવ્ય સન્નિધિ છે ત્યારે પૂજ્ય બળદેવદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય ભાયા બાપુ ચલાળા, પૂજ્ય આપા ગીગાની તમામ જગ્યા, આંબાની જગ્યાના પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય હસુ બાપુ સાવરકુંડલાથી પધાર્યા છે. સૌ સંતો જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી મુકુંદ મહારાજ ત્રિવેદી ઘંટિયાળના શ્રી ચરણોમાં પણ વંદન. અહીંયા જે કોઈ સંતો ઉપસ્થિત છે સૌ સંતોના શ્રી ચરણોમાં વંદન સાથે સૌ સંતોનો નામોલ્લેખ કરું છું. પૂજ્ય ધીરજરામ બાપુ લીંબડિયા, પૂજ્ય રમેશદાસ બાપુ, પૂજ્ય બળદેવદાસ બાપુ, પૂજ્ય મહંત શ્રી શીતલદાસ બાપુ, પૂજ્ય મહંત શ્રી બ્રહ્મચારી બાપુ મુંજિયાસર, પૂજ્ય ભક્તિરામજી મહારાજ સાવરકુંડલા, પૂજ્ય છગન ભગત બગસરા, પૂજ્ય મૂળદાસ બાપુ સુરત, પૂજ્ય દેવીદાસ બાપુ ચોકડી, પૂજ્ય ભરત બાપુ વડિયા, પૂજ્ય મહંત શ્રી લાખા બાપુ મોમાઈ મંદિર સાણા ડુંગર, પૂજ્ય મહંત શ્રી ભક્તિરામ મહારાજ ભોજલધામ ફતેપુર, પૂજ્ય મહંત શ્રી રાજભારતી બાપુ ખડિયા, પૂજ્ય શાસ્ત્રી ભગવતચરણદાસજી, પૂજ્ય શાસ્ત્રી રમેશભાઈ ઠાકર, પૂજ્ય વંદની પૂજ્ય કિશોર બાપુ સોનગઢ, પૂજ્ય બાબુદાસજી મહારાજ જાંબુડા, પૂજ્ય રામદાસ બાપુ કમીગઢ, પૂજ્ય નિર્મોહીદાસ અમદાવાદ, પૂજ્ય ચંદુ બાપુ સુરત, પૂજ્ય કમળાય માતાજી ગોરવિયાળી, મહંત શ્રી કૃષ્ણદાસ બાપુના પ્રતિનિધિ પરબધામ, પૂજ્ય શ્રી કાનદાસ બાપુ કમડિયા, પરશુરામ બાપુ આંકડિયા, પૂજ્ય ઘનશ્યામ બાપુ આંબા, પૂજ્ય જયંતિ બાપુ માંડવડા, પૂજ્ય જગદીશ બાપુ ડમરાળા, પૂજ્ય સરજુદાસ મહારાજ સખપુર, પૂજ્ય હસુ બાપુ સાવરકુંડલા, પૂજ્ય સમજુ બાપુ બલગામ, પૂજ્ય ભક્તિરામ બાપુ ભૂતડી, પૂજ્ય વજુ બાપુ ગારિયાધાર, પૂજ્ય પ્રકાશ બાપુ બગડુ, પૂજ્ય મહંત શ્રી મીરા બાપુ શાપર, પૂજ્ય ભગવતી માતાજી જામકા, પૂજ્ય હરજી બાપુ ભટવદર, ધર્મદાસ બાપુ પ્રેમ પરા ધારી, પૂજ્ય આનંદ સ્વરૂપદાસજી વિસાવદર, પૂજ્ય ગેલા બાપુ ભૂતિયા. સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત સંતોના શ્રી ચરણોમાં વંદન. આપણા સૌ વતી અહીંયા સન્માન ભાવવંદના થઈ રહી છે. જે જગ્યામાં માના પ્રસાદ રૂપે હાજરા હજુર એવી જગદંબા જોગમાયામાં ખોડિયારના મંદિરમાં 24 કલાક કોઈ પણ અભ્યાગત સાધુ સંતો અને અતિથિઓ માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા હંમેશા જ્યાં કરવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રેરણાના પિયુષ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં સંતોના રૂડા આશીર્વાદ મળે છે અને આપા ગીગાની જગ્યાની ઉજળી પરંપરામાંથી પૂજ્ય શ્યામજી બાપુના રૂડા આશીર્વાદ જે ધરતીમાં પ્રવાહિત થયા છે, અહીંયા પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ સહિતની સૌ દિવ્ય ચેતનાઓના રૂડા આશીષ સતત મળતા રહ્યા છે. મને કહેતા આનંદ થાય કે ભગવાન જેટલું ભોળપણ જે પરંપરામાં આવે છે, જીવરાજ બાપુનું દર્શન કરીએ તો આપણને ઈશ્વરના દર્શનની અનુભૂતિ થાય. તમારી આ પ્રસિદ્ધ ખોડિયારમાંની જગ્યાના વંદની મહંત પૂજ્ય સીતારામ બાપુનું દર્શન કરીએ તો એટલા ભોળા ભલા સંત કે જાણે ભોળ પણ સાક્ષાત આવ્યું હોય એવું લાગે. આવી જગ્યાના આવા મહંત અને એમાંય પૂજ્ય
બ્રહ્મલીન બાબુદાસજી મહારાજનું નામ થતાં જ સેવકોની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. ફૂલ જેવું જેમનું જીવન, સુવાસિત જીવન, થોડા વર્ષો ધરતી પર રહી આધ્યાત્મિકના અંજવાળા પાથરી અને સેવકોને જે આધ્યાત્મિકતાનું સુખ આપ્યું છે એવા પૂજ્ય બ્રહ્મલીન બાબુદાસજી મહારાજની ચેતનાને આપણા સૌ વતી તાળીઓથી જોરદાર વંદન કરીએ અને શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. ધર્મસભાનો મંગલ પ્રારંભે જેમણે આટલા દિવસો વાણી દ્વારા સેવા કરી છે, વ્યવસાય તો કપાસના વેપારી છે, પણ વાણી દ્વારા જેમણે અહીંયા ઉદ્ઘોષણાની સેવા કરી છે, આજ એમનો અવાજ બેસી ગયેલો છે, છતાં જેમણે સેવા કરી છે એવા ભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ આસોદરિયાને જોરદાર તાળીઓથી પહેલા સત્કારીએ અને પ્રવીણભાઈને અહીંયા પ્રાસંગિક 2 મિનિટ સ્વાગત પ્રવચન માટે વિનંતી કરીશ. પ્રવીણભાઈ આસોદરિયા ધર્મસભાના મંગલ પ્રારંભે સૌ સંતો મહંતોનું શબ્દો દ્વારા સ્વાગત કરશે. શ્રી પ્રવીણભાઈ. જુનાગઢ જિલ્લાની આ સુડાવળ ગામમાં જેમનો જન્મ અને જેણે એના તપથી આ ધરતીને પાવન કરી છે એવા પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુના આ ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનું અહીંયા આપણે રસપાન કરાયું અને આજના આ ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે ધર્મસભામાં ઉપસ્થિત આજના આ ધર્મસભાના અધ્યક્ષ પરમ વંદનીય એમના ચરણોમાં શ્રી વલ્કુબાપુના ચરણોમાં મારા વંદન. સુડાવળની ગુરુ ગાદી એટલે કે શ્યામજી બાપુ ત્યાંથી પધારેલા વિજય બાપુ, પણ મેં તમને સભાના પહેલા કાર્યક્રમના પહેલા દિવસે કીધું હતું કે વિજય બાપુ નહીં, 150 વર્ષ પહેલા 1863માં જેનો જન્મ થયો છે એવા મહાન સંત ભારતના વિવેકાનંદજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સૌ સંતો અને આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય, ગુજરાત રાજ્યના મિનિસ્ટર શ્રી કનુભાઈ ભાલાળા, સૌ દાતાઓ, સેવકગણ, શ્રોતાજનો, ઉપસ્થિત વડીલો, માતાઓ, બહેનો, યુવાનો અને બાળકો, તેમજ 7 દિવસથી ટીવીના માધ્યમ દ્વારા આ સમગ્ર કાર્યક્રમ નિહાળી રહ્યા છે તેવા તમામના હૃદયના બિરાજતા પરમાત્માને મારા વંદન અને હું આપ સૌનું મારા પ્રાણ પાથરીને અહીંયા આજ હૃદયભાવથી સ્વાગત કરું છું. પ્રવીણભાઈના શબ્દોથી સ્વાગત બાદ આ આંખેથી શું જોવું, આ કાનેથી શું સાંભળવું, આ પગે ચાલીને ક્યાં જવું અને કેમ જીવવું, આનો વિવેક કોણ આપશે? ટૂંકમાં કહું તો તુલસીદાસજી મહારાજે એક સરસ વાત કરી. મહારાજે કહ્યું કે બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય અને બીનું હરિકૃપા સુલભ નહીં સોઈ. સત્સંગ વગર વિવેક ન પ્રગટે અને હરિની કૃપા ન હોય ને તો ક્યારેય આ સત્સંગ મને તમને મળે નહીં. અહીંયા જેમને દર્શન કરવા માટે આપણે ગાવના ગાવથી દૂર જઈએ એવા સંતો એક સાથે જાણે કુંભનું દર્શન થતું હોય એવી સૌરાષ્ટ્રની પ્રસિદ્ધ જગ્યાના સંતો મહંતોની દિવ્ય સન્નિધિ એક સાથે હોય ત્યારે આપણે હૈયાના ભાવથી પ્રાર્થના કરવી છે કે અમારું જીવન વિવેકી બને, અમે સંતોના રાજીપાના પાત્ર થઈએ અને માં ખોડિયાર રાજી થાય એવું અમારે સાચા માણસ તરીકે જીવાઈ જાય એવા રૂડા આશીર્વાદ આપવા માટે આજે સમય મર્યાદા સાથે સંતોના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવી છે. ત્યારે જે દાન મહારાજની ચેતના માંથી અવતરિત થઈ અને જેમના પ્રતિનિધિ તરીકે અહીંયા બિરાજતા પૂજ્ય વલ્કુબાપુ હોય, પણ એ જ પરંપરામાં પૂજ્ય વલ્કુબાપુની પરંપરામાં આવતા પૂજ્ય મંગળુબાપુ ભાવનગર જિલ્લાના એક ગામડામાં જાય છે અને એ દિવસે સેવકને હાથ દીકરીઓ પછી દીકરાનું મોઢુંના દર્શન થતા નથી. ઠાકરને પ્રાર્થના કરે, આંખોમાં આંસુ લાવીને કે હે ઠાકર, તને શેર માટીની ખોટ છે. અને તે દિવસે પોતાના સેવકની પ્રાર્થના સાંભળી અને ઠાકરે એક દીકરા દીધો અને મા બાપે કેવા સેવક કે એમણે નક્કી કર્યું જો દીકરો દે ને તો ઠાકરના ચરણે આપી દઉં, દાન મહારાજના ચરણે આપી દઉં. અને દીકરો એટલે બીજો કોઈ નહીં પણ સડોસરાના દાનેવ ધામના વંદની મહંત મહારાજ પૂજ્ય નીરુબાપુ અહીંયા બિરાજે છે. જોરદાર તાળીઓથી સત્કારીએ.
અને એવા નીરુ બાપુ અમે કાયમ કહીએ છીએ કે અમારા ધર્મસભાનો મંગલ પ્રારંભ ઓપનિંગ બેટ્સમેન કહેવાય એવા પરમ શ્રદ્ધેય વંદનીય પૂજ્ય નીરુ બાપુને કહું કે બાપુ એવા રૂડા આશીર્વાદ આપો, હૈયા હૈયું દળાય એવું માનવ મહેરામણ માની ચેતના જ્યાં વિસ્તરે છે. અને બાબુદાસજી મહારાજના ભંડારા નિમિત્તે અમારા ભાવ લઈને આવ્યા છીએ ત્યારે રૂડા આશીર્વાદ આપવા માટે પધારશે પૂજ્ય નીરુ બાપુ સળોસરા. બોલો ખોડિયાર માત કી. આજની આ ધર્મસભામાં ઉપસ્થિત આપ બધાના ખૂબ પ્રેમી અને આપણા તે પૂજ્ય મહંત મહારાજ પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ તેમજ વિજય બાપુ, પૂજ્ય મહંત બાપુ, કિશોર બાપુ, ભોળાનાથ બાપુ, પ્રેમદાસજી બાપુ, તમામ સંતો, વડીલો, માતાઓ અને જેમના સહયોગથી આપણે બધા ભેગા થયા એવા સીતારામ બાપુ, લવજી બાપુ, દરેક સંતવૃંદ, વડીલો અને માતાઓને જય સિયારામ. આજે બાબુદાસ બાપુનો ભંડારા નિમિત્તે જ્યારે આપણે ઉપસ્થિત બધા થયા છીએ ત્યારે ખાલી કેવલ એટલું કીધેલું કે શ્યામજી બાપુએ જેમને આશીર્વાદ આપ્યા હોય, જેમની ભક્તિ તો હતી તે બાબુદાસ બાપુની, પણ એમને સત્તાધારના મહંત શ્રી શ્યામજી બાપુને એમ કીધેલું કે બાપુ બીજું કાંઈ નહીં, મને માતાજીની પૂજા કરવાનો બહુ પ્રેમ જાગે, મને મા ઉપર બહુ ભાવના જાગે. એટલે શ્યામજી બાપુએ એમ કીધેલું કે ભક્તિ કરવી જ છે તમારે? એટલે કીધું કે હા બાપુ. તો એક કામ કરો, આપા ગીગાના નામનું ધૂપ્યું ફેરવો મા ખોડિયાર ઉપર અને ખોડિયાર તમને રાજી રાખશે. અને એ વખતે સત્તાધારની જે આરતી થતી ને એ જ આરતી બાબુદાસ બાપુ આરતી કરતા મેં જોયેલું છે. સત્તાધારની જેમ જ આરતી કરતા અને જે આજની તારીખમાં એ ટાઈપની આરતી થાય છે ત્યારે શ્યામજી બાપુએ બે જ વસ્તુ એને આપી હતી. આપ બધાને ખબર જ છે, પણ મારો જે અનુભવ બાબુદાસ બાપુને હારે બેઠા પછીનો જે હતો એ આપને કહી શકું. બાબુદાસ બાપુને મેં કીધેલું કે બાપુ શ્યામજી બાપુએ તમને શું આપ્યું? એટલે કીધું કે નીરુ બાપુ બાપુએ શું આપ્યું તમને નથી દેખાતું? મેં કીધું બાપુ આમાં કંઈ મને ખબર ન પડે શું આપ્યું. તો કે શ્યામજી બાપુએ બે વસ્તુ આપી. એક તો માથે હાથ મેકીને કીધું કે આ ધમધમતું ધામ થઈ જશે, એટલે આ ધમધમતું ધામ થઈ ગયું. અને બીજું શ્યામજી બાપુએ એમ કીધેલું કે આ પારાને માળા તો એ તો ભાઈ એક નિમિત્તને પાત્ર છે, પણ સત્તાધારના એક સાધુવાદ તરીકે મારા તને આશીર્વાદ છે કે હંમેશના માટે છોડાવવામાં ખોડિયાર તારું કામ બધું કરશે. અને આજની તારીખમાં આપણે બધું જોતા હોઈએ છીએ કે બાબુદાસ બાપુની માનતાના અમારે ઠેઠ ભાવનગર જિલ્લા સુધીમાં ઘણી જગ્યાએ ઘણાને દીકરા આપેલા, ઘણાને સારું થઈ ગયેલું, ઘણા ગાંડા હતા એમાંથી પણ સારું થઈ ગયેલું. એ પડશો નહીં તો બીજું શું ગણવું? પણ કાળ કર્માણ ગમે એટલું એને કર્યું જીવનની અંદર, પણ એક વાત એને બહુ સરસ કરી કે બાપુ મેં જીવનમાં શ્યામજી બાપુ આગળથી એક વસ્તુ મેં જરૂર માગી લીધેલી. મેં કીધું બાપુ કઈ વસ્તુ માગી? ત્યારે એને કીધેલું શ્યામજી બાપુને આગળ કે બાપુ મને એક વસ્તુ આપો. બોલે શું? કે બહુ જ્યારે જગ્યાની પ્રગતિ આવી જાય, બહુ જ્યારે જગ્યાની જમાવટ પડી જાય અને જે કાર જ્યારે થવા માંડે ને દુનિયા મને પૂજવા માંડે ને તે પહેલા હું ભૂયો જાઉં એ મને આપો. અને જ્યાં એને પૂજવા માંડ્યા અને જે કાર થવા માંડ્યો એટલે એ પોતે વૈયા ગયા. એ કયા વૈયા ગયા? એટલે સ્વર્ગમાં નથી ગયા, સમાધિમાં બેસી ગયા. આજે સ્વર્ગમાં જે જાય ને એની પાછળ કાંઈ આવું ન થાય, સમાધિમાં જાગૃત છે. અત્યારે આપણને બાબુદાસ બાપુ ન મળે, કદાચ એનો ફોટો મળે, સમાધિ મળે, પણ એક વસ્તુ નક્કી કરે કે આ કળયુગની અંદર
જેમની સરળતા, જેમનો વિશ્વાસ, અને એવું જ પાત્ર જો સીતારામ બાપુને જોયું તો કાંઈ ખબર નથી પડતી. પણ છતાંય મહંત તરીકે એટલા માટે હાલે છે કે અમારી સત્તાધારની પરંપરામાં તેમ હાલ્યું આવે. આમાં કોઈને ક્યાં કહેવું. આમ ભક્ત ભોળા હોય, હાવ નિખાલસ હોય, એવી જ પરંપરાની આશીર્વાદ રૂપી સીતારામ બાપુ છે. પછી અમારે બાબુદાસ બાપુના શિષ્ય લવજી બાપુ છે, એ પણ એટલા સરળ. અને એક વસ્તુ ચોક્કસ કે અમારે જ્યારે સત્તાધારની અંદર સૂર્ય જ્યારે ઉગતો થયો છે ને, ત્યારે મિત્રો ખાસ નોંધી લેજો કે આજની તારીખમાં સત્તાધારનો જે જીવનની અંદર બધા ભોળા મહંતો આવતા હતા, બધા હજી ભોળા આવતા જાય. અને અમારે વિજય બાપુ કહેવાય કે ભણેલા છે, પણ ખરેખર તમે કાંઈ ખિસ્સામાંથી કાપી લો ને તો જવા દે કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભોળા જ છે. એવી જ આજ પરંપરામાં આજ તમે જોવો છો કે આ સત્તાધારની એક શાખા ગણાય. તોય ભલે આપણને એમ લાગે ખોડિયારમાંની સ્થાપના શું કામ કરીએ છીએ. ઘણી ફેરે આવો સવાલ થાય. દાન બાપુએ એને યાતિમાં વલ્કુ બાપુને વધારે ખબર છે કે દાન બાપુએ ખોડિયારની સ્થાપના કરેલી. અને એટલા માટે ખોડિયારની સ્થાપના કરેલી કે માં ખોડિયાર છે ને, એ આપણા પ્રગણાના એક દેવી છે. બધા દેવી આપણા જ છે. તો એ સ્થાપના એટલા માટે દાન બાપુએ એ વખતે કરેલી. અને શ્યામજી બાપુની જે શ્રદ્ધાનું પાત્ર અને જે પ્રેમનું પાત્ર એવા જ્યારે બાબુદાસ બાપુનો જ્યારે ભંડારો છે, ત્યારે આપ બધા જ્યારે તમામ સેવકો જે એને માનનારા આવ્યા હોય એને ખાસ વિનંતી કે ભોળા સંત છે ને એમાં બાબુદાસના દર્શન કરજો, એટલે તમારું કામ બધું પૂરું થઈ જાય. એને એમ ન માનતા કે આ બાપુ ભોળા છે એટલે એનામાં કાંઈ નથી, આ ભોળા છે એટલે કાંઈ નહીં. પણ ભોળાની આગળ બધી સિદ્ધિ હોય એવા સિદ્ધિ પુરુષ જેવા સંતને જ્યારે આપ બધા ભંડારામાં ભેગા થયા ત્યારે વધારે સમય નહીં લઈ કહેતા આપ બધા હંમેશના માટે શ્રદ્ધાના કેન્દ્રિતમાં રહેજો, ભક્તિનું વાતાવરણ રાખજો અને સદાય માં ખોડિયાર તમારું કામ સદાય કરતા રહે. એટલું કહીને જય સિયારામ. પૂજ્ય નિરૂબાપુના રૂડા આશીર્વાદ સાથે આપણને ટકોર કે પૂજ્ય બાબુદાસજી મહારાજની ચેતનાના દર્શન સીતારામ બાપુમાં કરવાના છે. એવા બાબુદાસજી મહારાજની કૃપા જેમના પર વરસી છે, આ સમગ્ર મહોત્સવમાં દિવસ રાત જેમણે સંતોને ફોન કરી એક જ ઈચ્છા કે અમારે સીતારામ બાપુના સંકલ્પે અને અમારા ગુરુ મહારાજના ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે અમારી સૌરાષ્ટ્રની તમામ દેહાણ જગ્યાના સંતો અને મહાનુભાવો આવે એના માટે દિવસ રાત જેમણે પુરુષાર્થ કર્યો છે. સમગ્ર મહોત્સવના સંચાલક છે, નેસડીની પ્રસિદ્ધ ખોડિયારમાંની જગ્યાના યુવાન મહંત છે એવા પૂજ્ય લવજી બાપુને જોરદાર તાળીઓથી સૌ પ્રથમ તો વધાવવા છે. મારે બીજી એક પ્રાર્થના કરવી છે પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ અને સૌ સંતોને કે 51મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે આજે પૂજ્ય લવજી બાપુ, ત્યારે એમને આપણા સૌ વતી શુભેચ્છા અને સંતોના રૂડા આશીર્વાદ મળે એવી પણ પ્રાર્થના સાથે આ ગામમાં બાબુદાસજી મહારાજના સંકલ્પે એમણે સેવા કરી છે અને અહીંયાના યુવાન મિત્રોનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો છે. ત્યારે અહીંયાના યુવાનોના પ્રતિનિધિ તરીકે જયસુખભાઈ વિરડિયા અને મુકેશભાઈ આસોદરિયા બધા યુવાન મિત્રોના પ્રતિનિધિ તરીકે 51 વર્ષમાં પૂજ્ય બાપુ પ્રવેશે છે એટલા માટે નેસડી ખોડિયાર માના મંદિરને 51,000 રૂપિયા અર્પણ કરી શાલ અને પુષ્પમાળા અર્પણ કરી પૂજ્ય લવજી બાપુનું સન્માન કરે. પૂજ્ય લવજી બાપુ આગળ પધારે એવી પણ નમ્ર વિનંતી. વિકસે વિસ્તરે બાબુદાસજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સમાજને યુવાન સંતો દ્વારા સત્પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત બનાવે એવી પણ પ્રાર્થના. વન પ્રવેશ છે એ કાંઈ સરળ હોતો નથી. વનમાં તો કેવી તકલીફો પડે, પણ એમાં ઠાકર ને માતાજીના આશીર્વાદ ભળે અને સંતોની કૃપા વરસે ને તો બાપા મંગળ થઈ જાય. જયસુખભાઈ અને મુકેશભાઈ ઝડપ થઈ જાય. સંતોની ઉપસ્થિતિમાં પૂજ્ય વંદની મહંત ખોડિયાર મંદિર નેસડી ના પૂજ્ય લવજી બાપુ ને પૂજ્ય વિજય બાપુની સન્નિધિમાં સન્માન જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ સત્કારીએ. પૂજ્ય બાબુદાસજી મહારાજ ના સંકલ્પો સાકાર કરવા માટે સીતારામ બાપુ અને સાથે મને કહેતા આનંદ થાય કે આ જે સંત પરંપરા આવી એમાં કોઠારી શ્રી કરશન ભગત ઝાલાવાડિયા, પ્રેમજીભાઈ ઝાલાવાડિયા, કાળુભાઈ ઝાલાવાડિયા અને ભરતભાઈ ઝાલાવાડિયા સમગ્ર પરિવારના ભાઈઓએ પૂજ્ય મહંત મહારાજ શ્રીના સંકલ્પે જે પુરુષાર્થ કર્યો છે ને જોરદાર તાળીઓથી એકવાર વધાવી લઈએ. વિનંતી કરીશ લવજી બાપુને કે એવા રૂડા આશીર્વાદ લઈને આવો. આપે ગુરુ મહારાજને રાજીપા ના પાત્ર આપ બન્યા, અમે પણ ગુરુ મહારાજના રાજીપાને પાત્ર બનીએ. તાળીઓથી સત્કારીએ પૂજ્ય લવજી બાપુ.
ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરમ ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મે શ્રી ગુરુવેને ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ એન સરાસરમ તત્પદમ દર્શિતમ એન તસ્મે શ્રી ગુરુવેન તસ્મે શ્રી ગુરુવેન તસ્મે શ્રી ગુરુવેન. સુડાવડ ગામને આંગણે આવું સરસ મજાનું ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુનો ભંડારો ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે દેહાણ જગ્યાના સંતવર્ય અમારી પરંપરાના ગુરુગાદીના મહંત તેમજ ધર્મસભાના અધ્યક્ષ પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ, વિજય બાપુ, નીરુ બાપુ, પૂજ્ય શરણ ભાઈઓ બહેનો અને નાના બાળકો અને તમામ સેવક પરિવાર, સ્વયંસેવક, સુડાવડ ખોડિયાર મંદિરના સેવકો, સુડાવડ ગામ આજુબાજુના ગામના તમામ ભાવિક ભક્તો સદગુરુ નામનો સટકો લાગ્યા વિના ક્યાંથી રીજે કીર્તાર ઈયળમાંથી ભમરી બને તો આ નરને કેટલી વાર એમ આ બધાની કલ્પના જે કાંઈ હોય પણ માનવ શરીર મર્યા પછી આપણે બીજું કાંઈ કરીએ કે ન કરીએ પણ સત્યની નજીક રહી અને આપણે આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ એવી હંમેશા આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ. ઘણા બધા સંતો આ કાર્યક્રમમાં પધાર્યા છે. એમને સીતારામ બાપુ વતી, કોઠારી વતી, સુડાવડ ખોડિયાર મંદિર વતી અને સમસ્ત ગામ વતી હું બધા સંતોને વિનંતી કરું છું કે કદાચ આ પરગણાની અંદર સંતોને પધારવાનું થાય તો અવશ્ય ને અવશ્ય સુડાવડ ખોડિયાર મંદિરની અમારા સીતારામ બાપુને આશીર્વાદ આપવા પધારતા રહો એ જ પ્રાર્થના સાથે વિરમું અસ્તુ. પૂજ્ય લવજી બાપુના રૂઢી પ્રાર્થના બાદ અહીંયા કોઠારી શ્રી કરશન ભગત સરસ વાત કરતા હતા, ભાવ સાથે કહેતા હતા કે અમારા સેવકોએ જે પ્રેમ આપ્યો છે અમને આ સમગ્ર મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટે સેવકોએ અને દાતાશ્રીઓએ તન મન ધનથી જે સેવા કરી છે એના માટે શબ્દો નથી, કોઈને નામનું મહત્વ નથી. માં ખોડિયાર રાજી થાય અને બાબુ મહારાજ રાજી થાય, અમારા ગુરુ મહારાજ રાજી થાય એના માટે સેવકોએ જે પુરુષાર્થ કર્યો છે એ લાખ લાખ અભિનંદનને પાત્ર છે. અહીંયા ભાઈ આસોદરિયા પ્રવીણભાઈ અને એમના સમગ્ર પરિવાર દ્વારા જે સેવા વાણી દ્વારા તો થઈ છે પ્રવીણભાઈ દ્વારા, પણ એમના ગુરુ મહારાજ પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે ત્યારે આસોદરિયા પરિવાર, કુરજીભાઈ આસોદરિયા, કાંતાબેન આસોદરિયા, પ્રવીણભાઈ, નયનબેન અને વસંતબેન ચાંદી રથ અને સાલથી પૂજ્ય વલ્કુ બાપુનું સન્માન કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે ઝડપથી પધારે એવી વિનંતી. ચાંદીનો રથ અર્પણ કરી અને આસોદરિયા પરિવાર પૂજ્ય વલ્કુ બાપુને સન્માનિત કરવા માટે ઝડપથી આ પધારે એવી નમ્ર વિનંતી. અહીંયા અનેક સંતો મહંતોની દિવ્ય સન્નિધિ જેમનો નામોલ્લેખ થયો છે તેઓ ઝડપથી મંચ પર પધારે એવી વિનંતી. ધર્મસભામાં અનેક સંતો મહંતોની દિવ્ય સન્નિધિ છે, મહાનુભાવોની પણ ઉપસ્થિતિ છે ત્યારે આપણે સૌના રૂડા આશીર્વચન થોડીક ક્ષણોમાં એક ઝાકળના ટીપામાં 4 વેદ હમાય એમ આપણે નાનકડા સમયમાં પણ કંઈક એવું પ્રાપ્ત કરવું છે કે આપણે જો યોગી ન થઈ શકીએ તો કાંઈ નહીં, ઉપયોગી તો થઈ શકીએ, આપણે સંત ન થઈ શકીએ તો કાંઈ નહીં, સજ્જન તો બની શકીએ. આવું કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે ત્યારે વલ્કુ બાપુનું ચાંદીના રથ સાથે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતાના રથને ગતિશીલ રાખતા પરમ શ્રદ્ધેય પ્રેરણામૂર્તિ પૂજ્ય વલ્કુ બાપુનું ચાંદીના રથ અર્પણ કરી અને સન્માન જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈશું. આસોદરિયા પરિવાર દ્વારા થતા આ સન્માનને વિજય બાપુ પણ આ રથના વાહક બને. પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ રથ સ્વીકારી અને એમને પરત આપે છે કે તમે એક એવો રથ લઈને જાઓ કે જીવન રથ છે ને એના પૈડા જો સેવા અને ધર્મ હોય ને, દેહાણ જગ્યાએ શીખવાડ્યું હું, આપા ગીગાએ શું શીખવાડ્યું, આપા દાનાએ શું શીખવાડ્યું,
ખોડિયારમાં શું શીખવાડ્યું? સંતો શું શીખવે છે? એક જ શીખવે છે કે તમારા જીવન રથને સેવા અને ધર્મના પૈડા રાખજો. અને તુલસીદાસજી મહારાજે તો વિજય રથની એક કલ્પના આપી છે. સમયની મર્યાદા છે, પણ એટલું કહેવું છે કે સંતોના આશીર્વાદ હોય ને તો જીવનનો રથ ક્યાંય અટકે નહીં. અને એવા રથને લઈ હું તમે બધા અહીંયા શબ્દોથી રસના રટતો રામરટ વેણા રામ ઉચ્ચાર શ્રવણ શ્રી હરિગુણ સાંભળે અને મારા નેણા રામ નિહાળ. આપણું સમગ્ર અસ્તિત્વ પ્રભુ સમર્પિત બને, રાષ્ટ્ર સમર્પિત બને, સંત સમર્પિત બને અને ધર્મને સમર્પિત બને એવી ભાવના સાથે રાજ્યમાં અગત્યની જવાબદારીઓ સંભાળતા સમગ્ર વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અને ગુજરાતના માનનીય મંત્રી શ્રી ભાલાળા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો પધારો. આવા રૂડા પ્રસંગે પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુની દિવ્ય ચેતના કામ કરે છે અને માના રૂડા આશીર્વાદ છે. ત્યારે આપ પણ આપણા ક્ષેત્રમાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિના વાહક બનો એવી પ્રાર્થના સાથે માનનીય શ્રી ભાલાળા સાહેબ જોરદાર તાળીઓથી આપણે સત્કારીએ. વિસાવદર તાલુકાના સુડાવડ ગામ માં ખોડિયારનું ધામ એવા ખોડિયાર મંદિરની અંદર ધર્મસભાના અધ્યક્ષ અને જેઓને સૌરાષ્ટ્રની દેહાંત જગ્યાઓને કાયમ માર્ગદર્શન મળી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય વલ્કુ બાપુ, સત્તાધારના લઘુ મહંત પૂજ્ય વિજય બાપુ, નીરુ બાપુ, લવજી બાપુ, અહીંના મહંત સીતારામ બાપુ તેમજ તમામ સંતગણ, આવેલા શ્રદ્ધાળુ ભાઈઓ અને બહેનો, મીડિયાના મિત્રો, આ ગિરનાર અને ગીરની વચ્ચે આવેલી આ જગ્યાઓ જે ગિરનારનું નામ છે આખા દેશ અને દુનિયાની અંદર, જે હિમાલયના પણ વડદાદા કહેવાય એવા ગિરનાર અને ગીરની વચ્ચે આવેલી આપણી આ દેહાંતુ જગ્યાઓની વાત કરીએ તો ચલાળા, સત્તાધાર, આ ખોડિયાર ધામ, પરબની જગ્યા, સૌરાષ્ટ્રની તમામ જગ્યાઓની વાત કરીએ તો મિત્રો રોટલો અને ઓટલો જો ગુજરાતમાં ને આખા દેશ દુનિયામાં મળતો હોય તો આ સૌરાષ્ટ્રની જગ્યાઓમાં મળે. અહીં કોઈ પૂછતું નથી કે તમે કઈ જ્ઞાતિના છો, કઈ જાતિના છો, બધાને રોટલો અને ઓટલો મળે છે. હમણાં સત્તાધાર વિજય બાપુએ એક ભવ્ય કોર્પોરેટ જે સંસ્થાઓ હોય, ટાટા બિરલા, એના જે સર્કિટ હાઉસ, ગેસ્ટ હાઉસ હોય, એવું એક સામાન્ય માણસો માટે એમણે ગેસ્ટ હાઉસનું લોકાર્પણ હમણાં જ 15-20 દિવસ પહેલાં કર્યું. ત્યારે પણ મને પૂજ્ય સાધુ સંતોના દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. હવે આવા કોર્પોરેટ હાઉસ જેવા આજે ઉતારાઓ જગ્યાની અંદર ગરીબમાં ગરીબ માણસ માટે જ્યારે આપણા સાધુ સંતો આ સેવા કરી રહ્યા હોય મિત્રો, ત્યારે આપણને રામરાજ યાદ આવે કે રામ રાજ્યની અંદર અને કૃષ્ણ ભગવાન જે વખતે થઈ ગયા ત્યારે એ લોકો પણ લોકોની સાથે જ રહેતા. વસ્તીની ચિંતા અને સુખ દુઃખની જાણકારી એમની પાસે હતી. એ જ રીતે આજે આપણે આ દેહાંતી જગ્યાઓ ચાલી રહી છે કે જે કોઈ 250, 300, 500 વર્ષ પહેલાં સંતો થઈ ગયા, એમણે સ્થાપેલી પરંપરા આજે પણ એમને આપણને જોવા મળે છે. અને જે પ્રમાણે વૃદ્ધિ જગ્યાની થાય છે એ પ્રમાણે એ લોકોને ભોજનમાં સુધારા કરતા જાય છે. મને બરોબર યાદ છે કે પહેલાં આવી દેહાંતી જગ્યાઓમાં જે રોટલો મળતો, ખીચડીને ખાલી બાજરાના રોટલા હતા. આજે મિત્રો સારી રીતે સારું ભોજન આ પીરસવામાં આવે છે. ઉતારા પણ સારી રીતે, ખૂબ સારી રીતે આપવામાં આવે છે. અને કૃષ્ણ ભગવાને તો કીધું છે કે ધર્મ રક્ષે રક્ષતી, ધર્મનું રક્ષણ સમાજે કરવું જ જોઈએ. જો સમાજ ધર્મનું રક્ષણ કરે તો ધર્મ છે એ આપણું રક્ષણ કરે. આ એક પરસ્પર વણાયેલું છે. અમે તો હમણાં મને વિજય બાપુ ઉર્તતા હતા એ મને વાત કરી કે સાધુ સંતો અને રાજસત્તા સાથે જ હોય, આવી મને એમણે વાત કરી. એમણે બહુ સારી વાત કરી, પણ રાજસત્તામાં જો સાધુતા આવે તો સારું. આપણે જોતા રામરાજ વખતે, રામરાજ્યની અંદર જ્યારે કાંઈ મુશ્કેલી હોય તો એ દશરથ રાજાને એ મુનિ વશિષ્ઠ એના ગુરુ એમનું માર્ગદર્શન લેતા કે ભાઈ હવે મારા દેશ માટે અને વસ્તી માટે શું કરવું, એમને પૂછીને રાજનું સંચાલન થતું. અત્યારે એ પરંપરા થોડી ઘણી લોકશાહી આવતા ધીમી પડી છે, હળવી પડી છે. પણ હું એમ માનું છું કે સાધુ સંતોનું મહત્વ રાજકારણ ઉપર પણ પૂરેપૂરું હોવું જોઈએ
સમાજ ઉપર પણ પૂરેપૂરું હોવું જોઈએ. અમે 24 કલાક મોબાઈલને હવે આવતા તો ફ્રી જ નથી, ગમે ત્યારે રાતે 2-3 વાગે ફોન આવે, પણ અહીંયા જ્યારે આવીએ ત્યારે અમને કંઈક જુદો જ આભાસ થાય કે ના, સત્ય તો આ જ છે. છતાં પણ અમારો રાજકીય રીતે એક ધર્મ છે કે માનવની સેવાને એના પ્રશ્નો ઉકેલવા, પણ સાથે સાથે મૂંગા પશુ પક્ષીઓનું પણ અમારે રક્ષણ કરવાનું હોય છે. કોઈ પણ મૂંગા પશુ પક્ષી હોય એનામાં પણ રોગ અને બીમારી ન આવે, એના પણ ઉપર જે રોટલો હોય, માલધારીઓ હોય, એટલે જીવનું રક્ષણ કરવા માટે જેમ ધર્મસત્તા આંગળી સીંધે છે એ પ્રમાણે રાજ્ય સત્તા જો આ બધું કરે તો આપણી સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિનું જે આખે દેશ અને દુનિયામાં નામ છે જ, એવી રીતે જો રાજ્ય સત્તાઓ ચાલે તો મિત્રો રામરાજ જ કહી શકાય એવો આ યુગ છે. સૌ કોઈ જાતના વાંધાવસ્કા કે કેસ કબાડા વગર જો આપણે ભાઈઓ પરિવારમાં જીવીએ તો અમારે કોર્ટના કેસ થોડા હળવા થાય એવું સાધુ સંતોનું આપણે આજ માર્ગદર્શન લઈએ. અસ્તુ વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય માં ખોડિયાર. રાજ્ય સત્તા પર ધર્મ સત્તાનું પ્રભુત્વની શુભ ભાવનાઓ સાથે મંત્રી શ્રી ભાલાળા સાહેબ અમારા બધી ધર્મસભાઓમાં સંતોના આશીર્વાદ લેવા અચૂક ઉપસ્થિત જ હોય છે. હમણાં સત્તાધારની વાત એમણે કરી તો સંતો દ્વારા જે અદ્ભુત કામગીરી અત્યારે સૌરાષ્ટ્રની દેહાણ જગ્યાઓ દ્વારા થઈ ગઈ છે એ આપણા સૌ માટે અતિ આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. અહીંયા ઉપસ્થિત છે જે લાખા બાપુની જગ્યાએથી રૂડા આશીર્વાદ લઈને આપા ગોરખા, આપા જાદરા, પછી આપા વેસામણ, આપા દાના અને આપા ગીગાથી લઈ અને આજે પૂજ્ય વલ્કુ બાપુના રૂડા દર્શન થાય છે અને વિજય બાપુની સન્નિધિ છે ત્યાં સુધી વિસ્તરેલી આ કરુણાની ધારાને પ્રવાહિત કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે યુવાન મહંત ગુરુગાદીથી પધારેલા લાખા બાપુની જગ્યાના વંદની મહંત પૂજ્ય કિશોર બાપુ રૂડા આશીર્વાદ પ્રદાન કરવા માટે પધારે એવી પ્રાર્થના. પરમ વંદની પૂજ્ય કિશોર બાપુ, લાખા બાપુની જગ્યા, સોનગઢ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. બોલો શ્રી ખોડિયાળ માત કી. આજે સુડાવડના આંગણે અને માં ખોડિયારના સાનિધ્યમાં જ્યારે 7 દિવસથી ચાલતી ભાગવત સપ્તાહ અને પૂજ્ય શ્રી બાબુદાસ બાપુના ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે અહીંયા ધર્મસભામાં પૂજ્ય શ્રી વલ્કુ બાપુ, વિજય બાપુ, ભોળાદાસ બાપુ, પૂજ્ય કણીરામ બાપુ નથી ઉપસ્થિત રહી શક્યા તો પૂજ્ય શ્રી પ્રેમદાસજી ઉપસ્થિત છે, ત્યારે સૌ સંતગણના ચરણમાં મારા કોટી કોટી વંદન. ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈઓ, બહેનો તથા બાળકો સર્વને મારા જય સિયારામ. મિત્રો, આવું કાર્ય બાબુદાસ બાપુ બહુ નાની ઉંમરમાં વયા ગયેલા છે. મેં તો એમના દર્શન નથી કર્યા, પણ કંકોત્રીમાં અને મંદિરમાં ફોટા ઉપર જોતા એવું લાગે છે. અને નીરુબાપુએ વાત કરી કે એમણે પહેલાંથી જ માગી લીધું હતું કે મારું આવું થાય ને એટલે જય જયકાર થાય એટલે મારે દુનિયા છોડીને વયું જવું છે. ત્યારે પિંગળસીભાઈનો મહેશભાઈ દુહો છે કે અણધાર્યા આવી પડે ને જ્યારે ઘટમાં દુઃખના ઘા, નાભીથી વેણ નીકળે અને મોઢે આવે માં, તો પૂજ્ય શ્રી ખોડિયાર માના ચરણમાં વંદન કરી અને આપણે સર્વ એટલા જ આશીષ માતાજી પાસે આશીષ વાગવી કે માં ક્યારેક જો દુઃખનો ડુંગર અમારા ઉપર તૂટી પડે તો પૂજ્ય સંતોને અમારી યાદી આપજે અને હે માં ખોડિયાર અમારા ઉપર કાયમના માટે મીઠી મહેર કરજે. જય સિયારામ, જય માં ખોડિયાર. ઓચિંતા આવી પડે ઘટમાં દખના ઘા, એ વખતે હાંકલો હૈયાના ભાવથી કોઈ કરે ને ખોડિયાર આવીને હાજર થાય એવી પ્રતાપી જગ્યા, અને એમાંય પાછા શામજી બાપુ જેવા સંતોના રૂડા આશીર્વાદનો સમન્વય હોય એવી જગ્યામાં જ્યારે આપણને સૌને અમૂલ્ય લાભ મળી રહ્યો છે ત્યારે અહીંયા એક સત્પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે. લોકોની પીડા હરવાનું કામ અત્યારે સંતો કરે છે. રક્તદાન પ્રવૃત્તિ દ્વારા કેટલાયનો જીવ બચાવવાનો જે પુરુષાર્થ છે, રક્તદાન કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે. સભા પૂરી થયા પછી જે કોઈ યુવાન મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો હોય એ સ્વેચ્છાએ રક્તદાન માટે જાય તો સાચા અર્થમાં બ્રહ્મલીન પૂજ્ય બાબુદાસજી મહારાજને શ્રદ્ધાંજલિ આપી ગણાય. અહીંયા ઉપસ્થિત છે પ્રસિદ્ધ વડવાળા દેવની જગ્યા, વિશ્વના ખૂણે ખૂણે વસતા માલધારીઓને જ પ્રેરણામૂર્તિ નહીં પણ સમગ્ર સમાજની આસ્થાનું કેન્દ્ર મહામંડલેશ્વર પરમવંદની પૂજ્ય કણીરામજી મહારાજની સન્નિધિ નથી પણ પ્રતિનિધિ તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જાણીતા કથાકાર છે એવા યુવાન સંત જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, માના ખોળેથી આવે છે. હમણાં જ માં મોગલના પારે કથા પૂર્ણ કરી અને અહીંયા આવે છે ત્યારે ખોડિયારના પારે હું વિનંતી કરું પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજને રૂડા આશીષ પ્રદાન કરે. પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજ, તાળીઓથી આપણે સૌ સત્કારીએ.
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ઈષ્ટહરિને પ્રણામ. મા જગદંબા આ ખોડિયારનું આ પાવનધામ સુડાવડની બ્રહ્મલીન પૂજ્યપાદ મહંત મહારાજ શ્રી બાબુદાસ બાપુના ભંડારા નિમિત્તે દાન બાપુની જગ્યા ચલાળા પરમ વિવેક સંપન્ન પૂજ્યપાદ મહંત શ્રી વલ્કુ બાપુ, એવી જ અમારી દેહાણ જગ્યા આપા ગીગા સત્તાધાર પૂજ્ય વિજય બાપુ, તુલસીશ્યામ ભોળાદાસ બાપુ, અન્ય મહાપુરુષો કેટલાના નામ લઈ લેવું, પરંતુ સુડાવડ આજથી 10 વર્ષ પહેલાં જ્યારે બાબુદાસ બાપુ હતા ત્યારે મારે એક સંસ્થાકીય કામથી જ્યારે નીકળવાનું થયું ત્યારે માણેકવાડાથી હું આ બાજુ વળ્યો હતો. ત્યારે જે એ પુરુષે આખી જે રીતભાત એની જે રહેણીકેણી એ બહુ અપરંપાર છે. આ એનું તમે દર્શન કરી રહ્યા છો. અને અમારે સીતારામ બાપુ એટલે કચ્છી માળું પણ બહુ સાત્વિક અને સજ્જન વ્યક્તિત્વ એવી જે માં ખોડિયારની આ પાવન સાનિધ્યમાં રૂડા ઉત્સવ અને ખોડિયાર છે. જ્યારે દુનિયા તમને જ્યારે તજે હગાવાલા જ્યારે જાકારો દે એવી એક ભારતીય પરંપરા છે, ત્યારે તમને આશરો આપે ને ખમા કરે તે ખોડિયાર. એવી જે માં ખોડિયારનો આ પાવન ભાગવત કથાની પણ રૂડું મંગલમય આયોજન અને આવી જે દેહાણી સંસ્થાઓમાં જે મહાપુરુષો આવા મંગલ કાર્યો કરતા રહે. બીજું તો શું કહેવું. આપ સૌને પ્રણામ. જય શ્રી રામ. અમે નો ઓળખ કેવા થઈને આવ્યા છે. અમારે ગિરનારની પ્રસિદ્ધ જગ્યા નાથ સંપ્રદાયના રૂડા આશીર્વાદ ગર્વ ગિરનારના ગોખેથી આપણા માટે આજે અહીંયા પધાર્યા છે. પરમ વંદનીય પૂજ્ય શેરનાથ બાપુ જોરદાર તાળીઓથી સત્કારીએ. આદેશ 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 પૂજ્ય શેરનાથજી મહારાજ જુનાગઢ. પુષ્પમાળા સાલ અર્પણ કરી અને સન્માનિત કરવા માટે હું મહંત શ્રી સીતારામ બાપુને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પૂજ્ય શેરનાથ બાપુને સન્માનિત કરે. આ શૌચ વિધિ માટે શેરનાથ બાપુને પ્રાર્થના કરીશ કે આ શૌચ વિધિ માટે અમને જમાડવા પડશે. રૂડા આશીર્વચનના પ્રવાહ અમારે પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજે સરસ આપણને સૌને માની દર્શન કરાયું. અને માનું દર્શન છે ને, મેળામાં છોકરું હાલ્યું જતું હોય અને હજારો માણસોની વચ્ચે માના આંગળી પકડીને બાળક જતું હોય અને જતું હોય એ વખતે એમ કે મને આ ફૂગો લઈ દે, મને પેંડા લઈ દે, કેળા લઈ દે, કાંઈક ને કાંઈક રમકડા લઈ દે, એમ બાળક છે એ માને કહેતું હોય. ઘણી વખત માની સ્થિતિ ન હોય, હાલ હમણાં લઈ દઉં, હાલ હમણાં લઈ દઉં. મેળામાંથી પસાર થાય એમાં ઓચિંતા ઝાઝા માણાની વચ્ચે માની આંગળી છૂટી જાય, બાળક ખોવાઈ જાય ને પછી બાળક રોવા માંડે. પછી કોઈક પોલીસની ચોકી સુધી લઈ જાય ને ટેબલ ઉપર બાળકને ઊભું રાખ્યું હોય ને બાળક રોતું હોય, સાનું ન રહે. ત્યારે કોઈ એમ પૂછે કે તને જો રમકડા આપી, આલે તને કેળા આપી, ના મારે કાંઈ નથી જોતું, મારે મારી માં જોઈશે, મને માં સિવાય બીજું મારે કાંઈ જોતું નથી. અને માં એમાં આટલા લોકોની વચ્ચે ઓચિંતા ગોતી રઘવાય એની માં આવી જાય અને એને જોઈ જાય એટલે વળગી પડે, આનંદમાં આવી જાય. પછી આંગળી પકડી લે. અત્યાર સુધી ભયભીત હતું અને રડતું હતું, પણ એક માની આંગળી પકડીને ત્યાં નિર્ભય થઈ ગયું. સંસારમાં જો માની આંગળી પકડા જાય ને તો કોઈ પણ પ્રકારના ભય ન રહે. એવા માના ખોળે બેઠા છીએ. ત્યારે હમણાં નીરુ બાપુએ કહ્યું કે અમારે ભોળી પરંપરા સંતોની સત્તાધારમાં ભોળાને ભગવાન મળે. મારે એટલું કહેવું છે કે જે શિક્ષિત હોય, આઈપીએસ થયા હોય, વિજય બાપુએ જો સરકારી નોકરી સ્વીકારી હોત તો જૂનાગઢના રેન્જના ડીઆઈજી થઈને આવ્યા હોત. ડીઆઈજી 600 જિલ્લાના
એટલેથી અટકે નહીં. અમે કાયમ એમ કહી છીએ સાધુ સંતોને અમારા વલ્કુ બાપુ હમણાં વાત કરશે, ગાડીઓ બંગલા એ મજાની વાત, પણ તમને ખબર છે આ મફતમાં નથી મળતું. જેમણે આઈપીએસની ડિગ્રીઓને પાછા ઠેલીને ગુરુ મહારાજના સંકલ્પે શિક્ષિત થઈ અને દીક્ષિત થઈને સમાજના કલ્યાણ માટે જાતને સમર્પિત કરી દીધી, યુવાનીને સમર્પિત કરી દીધી, એવું વ્યક્તિત્વ. એટલે અમે એમ કાયમ કહીએ છીએ કે સત્તાધારના સૂર્યનું આજનું અજવાળું અને આવતીકાલના સૂર્યનો ઉજાસ એટલે અમારા પૂજ્ય વિજય બાપુ. એ વિજય બાપુ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત હોય, આપણા ગીગાના આશીર્વાદ લઈને આવ્યા હોય, શ્યામજી બાપુના આશીર્વાદ લઈને આવ્યા હોય, જીવરાજ બાપુના સંકલ્પો માટે યુવાની જ્યારે રાષ્ટ્રને સમાજને સમર્પિત થઈ હોય એવા વિજય બાપુ જ્યારે અહીંયા હાજર હોય ત્યારે જોરદાર તાળીઓથી પહેલા સત્કારીએ અને કહીએ બાપુ એવા રૂડા આશીર્વાદ આપો કે અમારે કાંઈ, અમે રોટલા ખાવા નથી આવ્યા એકલા લાભ શીખાવા, અમે તો તમારા જેવા સંતોના આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છીએ. તમારી યુવાની શિક્ષિત અને દીક્ષિત બનીને સમાજને સમર્પિત થઈ સંતને રાજી કરવા માટે આવી. અમે સંતના રાજીપાનું પાત્ર બનીએ એવા રૂડા આશીર્વાદ આપો. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ પૂજ્ય વિજય બાપુ. દ્વારકાધીશની, દાન મહારાજની, આપા ગીગાની, શામજી બાપુની, બોલ ખોડિયાર માત કી. આજે સુડાવડ નગરમાં માં ભગવતી લોબડિયાળી આય ખોડિયારના ફળિયામાં 7 દિવસથી ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ, આજે એની પૂર્ણાવતી. પૂર્વ મહેન ખોડિયાર મંદિરના બાબુદાસ બાપુના ભંડારા ભદ્રો ઉત્સવ પ્રસંગે આજની ધર્મસભામાં ઉપસ્થિત આપણા બધાના પ્રેરણામૂર્તિ એવા વલ્કુ બાપુ તેમજ કિશોર બાપુ, શેરનાથ બાપુ, નીરુ બાપુ, કણીરામ બાપુના કૃપાપાત્ર શિષ્ય એવા પ્રેમદાસ બાપુ, બગસરાથી જરામ બાપુ અને આ દેહાણ પરંપરાના તમામ મઢીના મહંતો, ગ્રામજનો, માતાઓ, બહેનો, બાળકો અને સેવક સમુદાય, આજના પ્રસંગમાં મહેશભાઈએ એવી બધી વાત સરસ કરી. વાત અને વ્યવહાર એ અરસપરસની વાત છે. ભગવાન દ્વારકાધીશને એવી પ્રાર્થના કરી. વક્તા તરીકે હજુ શેરનાથ બાપુ અને વલ્કુ બાપુ મુખ્ય વક્તાઓ બાકી છે. મહેશભાઈને અભિનંદન દેવાના બાકી છે કે આપણી એટલી સરસ ધર્મસભા સમય અનુસાર અને સમય સાથે આપણી જે પૂર્ણ કરે છે. આપ ધર્મસભાને શ્રોતા તરીકે માણી રહ્યા છો. વાત આશીર્વાદની આવી કે વિજય બાપુ આશીર્વાદ આપશે. સત્તાધારની, દાન બાપુની, આપાગીગાની પરંપરામાં ક્યારેય બોલવાનું આવ્યું નથી, ક્યારેય નથી બોલવાનું આવ્યું, બરાબર કરી દેવામાં આવ્યું છે. ક્યારેય અમારા ગઢિયાઓ બોલ્યા નથી ને અમારે બોલવું પડે છે. ગઢિયાઓની સહાનુભૂતિ, આપની શ્રદ્ધા, ધર્મ પ્રત્યે, મહાપુરુષ પ્રત્યે, પરંપરા પ્રત્યે આપની જે શ્રદ્ધા અને સાનિધ્ય તમે જે સ્વીકાર્યું છે, એટલા માટે બાપુના અનુગામી તરીકે અમે આશીર્વાદ તો ન આપી શકું. આશીર્વાદ આપ બધાને મળી ગયા છે, ઘણા વર્ષો પહેલા આશીર્વાદ મળી ગયા છે, પણ આપણે ક્યારેય આશીર્વાદનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી. મારી રહી નાના છોરું જેવી ઉંમર, એમ કહેવાય છે કે ગોળની કાકરી ને પાડોશીનું છોકરું બધું હરખું હોય. પાડોશીનું છોકરું ને ગોળની કાકરી થોડીક વાર હોય, પછી તો જેમ છે એમ આપણે જીવન જીવવાનું છે. ભવસાગરનો મેળો છે. મહેશભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે માની આંગળી પકડી લ્યો ને તો એમ કહે છે કે મેળો ન થાય, પણ માં જો આંગળી પકડી લે ને તો મેળો પૂરો કરાવી દે.
માની આંગળી તો પકડવાની જ હોય આપણે, પણ ક્યારેક આમ ચકલા ને રમકડા ને ઊંટ ને ઘોડા ને હાથી ને મેળામાં તો ચકડોળ હોય, ફજેત ફાળકા હોય, બધું હોય ને. ભવસાગરનો મેળો છે. માં જો આપણી આંગળી પકડી લે તો એ ઢળીને મેળાની આર પાર કાઢી નાખે. માનું સ્વરૂપ એક જનેતા છે, માનું સ્વરૂપ એક સાધુ છે. માનું સ્વરૂપ આપણી ત્રીજી ચોથી પેઢીએ એક ગઢિયા કોઈ બેઠા હોય, એક ફાકડા બાપા, એમ કહી ને કે ભાઈ બાપાને પૂછ્યા વગર કામ ન થાય કાંઈ. એ માનું સ્વરૂપ છે. આખા કુટુંબનું ધ્યાન રાખે, આખા પરિવારનું ધ્યાન રાખે. ગામની અંદર 5 ગઢિયા હોય તો એ માની ભૂમિકા ભજવે, પૂરક બને. આજની ધર્મસભામાં સેક્ટ્રિએક્ટ થિંકિંગ પાવર જેની પાસે છે, સેક્ટ્રિએક્ટ તમારું કંઈક વિચારીએ છીએ અમે, એવા પ્રેરણા આપણી વચ્ચે બેઠા છે. એટલે હું આશીર્વાદ તો ન જ આપી શકું, આપણે બધા આશીર્વાદ લેવા માટે અહીંયા આપણે અનુકૂળતા લીધી છે. વલ્કુ બાબુ પાસે સેક્ટ્રિએક્ટ ઓફ પાવર છે. માનસ વૃત્તિ, પદાર્થ વૃત્તિ, પ્રકૃતિની વૃત્તિ, વૃત્તિમાં આવૃત્તિ ઊભી કરી દે ને એને આશીર્વાદ કહેવાય. હું તો હજી તમારી કોઈને આવૃત્તિ ફેરવી શકું એમ નથી, મારી હજી ઉંમર નથી. આઈ એમ સ્ટુડન્ટ, હજુ હું વિદ્યાર્થી છું તમારી પાઠશાળાનો. અને સાધુ હંમેશા સ્ટુડન્ટ બનીને વિહાર કરે ને તો એ કાયમ સ્ટેન્ડઅપ રહે, સાવધાન રહે, સાનિધ્યમાં રહે, સહયોગમાં રહે, સહકારમાં રહે અને સરકારમાં રહે. સરકાર કે નહીં, તમારી શ્રદ્ધાની સરકાર. તમે કોઈ આપા ગીગાને જોયા છે? દાન બાપુને જોયા છે? ખોડિયારમાંને જોયા છે? જોવા હોય તો અહીં સ્ટેજમાંથી ઉભા રહ્યો, આગળ તમને આમાં દેખાડી દઉં. બે સ્વરૂપ સરખા જ બેઠા છે. આશીર્વાદ કોઈ પદાર્થ નથી, આશીર્વાદ કાંઈ વસ્તુ નથી. આશીર્વાદ કેવી રીતે આપી દે મહાપુરુષ, તમે કેવી રીતે લઈ લ્યો તમને ખબર નથી. આજે સરકાર શ્રી આપણીમાંથી કેટલી બધી સગવડતાઓ કરી દીધી છે, કેટલી બધી સુવિધાઓ કરી દીધી છે. આપણે સુવિધાને સગવડતાના આધારે જીવીએ છીએ, સુવિચારથી જીવીએ છીએ, સદવિચારથી જીવીએ છીએ, વિનયથી જીવીએ છીએ, વિવેકથી જીવીએ છીએ, વિચાર કરીને જીવીએ છીએ. આ સાધુની કૃપા હોય છે આપણીમાંથી. આજની ધર્મસભામાં આપ બધા ઉપસ્થિત રહ્યા,